وأموات المسلمين جميعا. الفاتحة. أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علوي ورسولهم وقرونهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد العبدي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين صراط الذين ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المسلمون إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه من يحفظ ويصله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها صعب لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. محمد أشرف بدر في الكون أشرار. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد
المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أفضل من بالتقى تحقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وافتح من الخير كل مولى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه ربي صل على محمد ومن بحبل النبي يتعلقنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وبارك على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه
عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي السلطان الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه صلى الله على مجده وأعظم شأنه وخلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائز الجنة ما جرت به الأقدار صلى الله عليه إليه وأشرف خلقه وأجل عبده علقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب أكثر شرف بعلم الشهادة والنبوة على أجل هذا من الذي تقرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بالجود أكناف الوجود وزرزت كلها اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد المعروف اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدس واسع تجلي القبر بانتشار الحكم بالغائب والشاشة الوعد الذي تنحصر أبراد وفي تعدد ولجمة تقرأه في كثرة دولة صلى الله عليه أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلا وتنتشر أسراره بالأكوان صلى الله عليه من سر اتصل في قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الفقير يا قلب سروره
الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان والحرف كالظلمان الجنان انتشر في عالم البطون والظهور ما ملا وجود الخلق يسر الرحيم تبارك الله من إله كريم بشرنا آيات في الذكر الحكيم ببشارة وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فما فادت هذه البشارة وتلقوها بقلب سليم فقد إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ونور صادقا بأهل الذرة المكرونة والجوهرة المسونة والقلب ويصفي ويمسي في سرور وابتهاج بذيور شراك هذا السراج والليل متشوقة إلى بابه متشوقة إلى قطعة جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تفي ابنها بهدى من بركات وسادة هذا الإمام الله يا عظيم أنت العظيم قال أمنا
الأرض والسماوات والأرض بملاقات أشراف المدافعين عنه الرهيب على القضاء قال تأكل بالبطون والظهور فأمر الله في الوجود مادة التكريم ووصف بالعالم الكبير مادة التشريف والتعظيم بقرآن البشر الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مدينة طعبى والوتنا هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالتنجيح وامطار الكون الإلهي على أهل الوجود تسير وسنة الملائكة بالترشيد العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت هذا الرسول يرزق نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم السبوع نورا فاق كل وأوجدكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضع عند وكيله الأمة أنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لما في هذا الصفات الممدوح فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وغرنا من الحور العين وانقسم الله له من الشراب بالجسمة الوافية فالتوت الذي رتب الله على وجود وجوده هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور على نور وبعث الحي المحمود والأنبياء بالتوفيق والعزوم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي سلام عليك
Yang hitamnya saja dibaca, yang warna hitamnya saja. Walau kita sallallahu wasallam bimahasin akhlaq bima tadikan kita beribudul akhlaq. Qala sallallahu wasallam nasi wa khuluqa walau bila makaribil akhlaqi sabaqa. وأوسعهم للمؤمنين علما ورفقا برر ما لا يقول ولا يقول إلا معروفا له المثال والمقدر والفضل على من نجزيه يزاده مسكينا إجابه إجابة مؤجلة وهو الشفيع الرحيم باليتيم والأرملة فله مسؤولة الهيبة القوية التي ترد منها فرائس الأولياء الغالية ومن نصرته به ترتب بالجود والمنازل والريح وطيبة المجالس والمحافل وصلى الله وسلم على الصفات الكمالية ومنفرد في خلقه وقلوبه بصرف وصوصيه فما من خلق كالبرية المحمود إلا وهو ذوق عن زين الوجود أجمعت بوصف الحاكم بوسنه ولولا بمجده ومكانه ووصف ذكر تعالى مجدها أخذت على نجم سواك إدانه وقد انبسط قلب بذنبه ما أفاده الدين وقريب النبي الكريم وحكاية مبروك الله بهذا عز المقرب من التكريم والقدير والهروب العظيم وأصلا مني أن أمسك العدل الأقلام في هذا المقام والسلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ذلك يا سلطان المقيم وعليك الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم يا الله يا الله يا
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظر الفكر من ضروري وأوصى بالمحمدية وشهودا توجهت إلى الله متوسلا في سيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعيه محمودا أن يجعل سعيه مشكورا في ربه محمودا ويكتب عملا بالعمل المقبولة وتوجه بالتوجهات الخالصة وصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه العمل فتعود ظابرة وعلى باب عزته تحط رحال فتمسى منه الفيضات ظاهرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق العمين سيدنا ومولانا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على ذي القدة الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامي راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرط الأكبر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوشر شرك لأهل ذلك سيد القونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة كرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أمرنا وتقلباتنا في جميل رعايتك وحسن رضايتك وأن تبلغنا من شرق القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا يا الله بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين بطرائق اتباع السالكين ولحقك وحكيم من المعدل ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا عظما برحمتك الخاصة فلا تهربنا وظهورا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسلك وما جاءنا وجهنا به إليك مستسلمين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وأنصره وله وظهره وأما ببركته وسرك سجد أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع البلاد وهذه الغاية التي نقول بجميع الأخبار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واقصف اللهم غربة المغروبين واقضي عضتين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وارسل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين واقصد العدل عباد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعيين من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحسن حسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسن حسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسن حسن من جميع البلايا وبالحفظ المكين من الذنوب والخطايا وعدنا يا الله بالعمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا يا الله منك بخير المجيد صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة Satu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Wala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak kita, tokoh Bubuhan Banjar, yang alhamdulillah sempat hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Beliau sudah diberikan kesehatan oleh Allah, Bapak Haji Mustamil Ansor. Assalamualaikum. Alhamdulillah beliau telah diberikan kesehatan dan selalu mendukung segala sesuatu yang kita ingin lakukan. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua KBB Sulawesi Selatan, Bapak Haji Muhammad Han. Kemudian yang kami hormati pula Setiabudi bersalawat berserta rekan-rekannya. Assalamualaikum Pak Haji. Kemudian kami hormati juga Majelis Musawwarah Al-Husna, Bapak Haji Ilham. Kemudian yang kami hormati Ustaz Wahyuni Al-Banjari, dan yang kami sangat hormati pula Ustaz Haji Muksin Farman SPDI, yang alhamdulillah insyaallah sebentar mengisi acara kita pada malam hari ini. Dan semua hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena izinnya jualah, karena rahmatnya jualah, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan di tempat yang kecil ini, tapi insya Allah tempat ini penuh barakah. Salam dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena syafaatnya pada hari ini kita, terutama kaum wanita, telah diangkat derajatnya dan selalu mengalir rahmat dan syafaat kepada kita karena kita selalu mengingat beliau, dan beliau juga sangat mengingat umatnya. Sebelum beliau meninggalkan kita, beliau mengatakan umatku, umatku, umatku. Maka layaklah kita pada malam hari ini untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dengan tema menebar empati, mempererat uah dan silaturahim. Nah, baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis yang hadir di tempat ini dan semoga dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membuka pertemuan kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mendengarkan dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz Wahid. Kepada beliau kami Imam Besar Masjid Makmur Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Allah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. Masya Allah. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Masya Allah. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahid, Masya Allah. Alhamdulillah, Sudah 70 lebih. setelah kita sama-sama dengan membaca suci Al-Quran yang telah dianggarkan oleh Ustaz Ogi, kita bacakan terima kasih. Semoga yang beliau baca, semoga apa yang beliau baca mendapat pahala dan kita juga mendengarkannya mendapat pahala di sisi Allah. Amin. Kami mohon yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kami hormati Bapak Ketua Asyara, Pak Idrus, dan beserta Ibu. Dan insya Allah beliau sebentar akan membawakan sambutan sebagai pelaksana Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang kami hormati, yang kami muliakan para sesepuh, tokoh, Bapak Ibu yang hadir, ada Bapak Ketua KPP, Bapak Dr. Muhammad Hasbi, ada Haji Mustamin, ada ini sesepuh semua banyak di sini. Harus diingat satu-satu supaya tidak kelewatan. Ada yang sepuh, ada yang sesepuh. Ada Haji Ahwar yang memimpin kami selalu di setiap malam Senin di sini, yang membuat tempat ini menjadi tempat berkah. Ya, diuji nanti orang Banjar itu apakah dia rajin datang di sini atau tidak. Sebentar saya mau bicara sedikit saja tentang Musola Al-Husna, walaupun saya bukan orang lama.
yang kami hormati Ustaz Wahyu, dan yang kami banggakan, yang kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Haji Muhsin Ramlan SPDI, Sampai yang merupakan saudara Dr. Muhammad Farid, bersaudara. Iya, selesai. Dr. Farid duduk sama-sama saya di UNM. Masya Allah, saudaranya Pak Ustaz Muhsin. IC. Bapak Ibu jamaah Banjar, Bubuhan Banjar yang saya muliakan, saya kalau masuk musola ini betul-betul merasa lapang. Masya Allah. Inilah tempat yang menurut saya yang paling berkah dari seluruh tempat di Makassar. Ini bukan tanpa alasan. Di surat At-Taubah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La masjidun ussisa 'ala taqwa ahaqqu an taquma fihi." Kalau berbicara tentang masjid Biror pada surat Taubah itu, bahwa masjid yang dibangun berdasarkan takwa, tapi ada satu kata di situ diselipkan Allah dalam Al-Qur'an, min awwali yaum, yang paling awal sekali. Paling awal itu ahaqqu, lebih berhak kita antakuma fi. Antakuma fi itu dimaknai sholat, padahal itu adalah bertinggal, koma. Sehingga saya dulu pernah belajar sama Pak Kiai Haji Muhammad Ali. Beliau orang Bone, guru saya pertama kali di Makassar. Beliau alumni Masjidil Haram 8 tahun, tahun Sapi'i. Saya belajar bahasa Arab sama beliau 2 tahun, mulai akhir 89 bulan September sampai di 92 ketika beliau berangkat ke Sorong sebagai mubalik di Wadakwah. Setelah itu tidak ketemu lagi sampai beliau meninggal tahun 2005. Salah satu yang masih teringat dari kisah beliau adalah tentang Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Ahmad bin Hanbal itu salah satu mazhab yang paling keras dalam Islam berkaitan dengan fikih. Ketika menyangkut tentang masjid, beliau itu kalau masuk di satu kota, itu Ahmad bin Hanbal, yang beliau cari itu adalah selalu masjid yang pertama kali dibangun. Bahkan fatwanya Ahmad bin Hanbal berkaitan sholat Jumat, kalau ada masjid yang duluan dibangun dan ada masjid yang setelahnya, maka tidak sah sholat Jumat di masjid yang setelahnya kalau tidak sholat di masjid yang dahulu. Ya cuma kalau sekarang kita ikuti kan kacau, kita itu susah. Ya, untungnya banyak pilihan di dalam Islam, kita pilih fikihnya. Cuman yang kita ketahui bahwa awal, sesepuh atau umur atau panjangnya perjalanan kita menjalin kehidupan itu tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita abaikan, tidak bisa. Sesepuh itu tetap harus kita tempatkan pada yang terhormat. Apalagi di sini banyak sesepuh, ada Pak Ketua, ada Haji Ahwar, ada saya masih belum tahu Om Wahid. Om Wahid, saya menyebut Om Wahid karena Om saya di pangkat beliau itu. Ya, karena termasuk sesepuh tadi berapa kali disebut 81. Ya. Jadi namanya satu tempat itu berhubungan dengan barokahnya tempat itu. Tak bisa dipungkiri. Kalau kita tidak bisa merasakan kesejukan tempat musola ini, mungkin kita harus kembali bertanya mengenai ketajaman hati kita untuk mengenali keberkahan dari satu tempat. Kita bisa bayangkan kalau setiap malam Senin itu dibacakan tahlil, dibacakan maulid, dibacakan dibalakan rotib dan sebagainya, keberkahan itu tidak bisa juga akan tertanam di tempat itu. Karena itu mengapa kemarin di rapat penentuan maulid itu saya berharap tempat ini tetap menjadi pusat kegiatan kita, menjadi pusat hati kita. Kalau di rumah kita namanya posisi bola, inilah pusat kegiatan kita. Karena itu di tempat inilah hati kita bisa lapang semua. Di tempat ini kita bisa merasakan aura keberkahan.
Dan sehingga kita berharap dengan maulid yang kita lakukan pada malam hari ini keberkahan ini mengembalikan kita untuk menjadikan tempat ini menjadi kebanggaan warga Bubuhan Banjar. Musola itu unik. Oh, tidak salah itu di seluruh Makassar hanya ini yang namanya musola. Tidak tahu kalau ada tempat lain musola. Kalau masjid banyak. Orang berlomba-lomba bangun masjid. Tapi ini adalah musola awal. Tahun berapa di sini? Tahun berapa ini ada hari musola ini dibangun? Mana Haji Adul yang tahu itu 70-an ya? Pokoknya para datuk-datuk kita, orang sesepuh warga kita yang dahulu mengawali menginjakkan jejak ke Makassar, maka ini memberikan sedekah jariah bagi mereka. Mari kita pelihara musola ini menjadi tempat pusat kegiatan dan kebanggaan kita sebagai warga Bubuhan Banjar. Ya. Alhamdulillah kita sekarang berada di tempat ini dalam keadaan senang, dalam keadaan nyaman, dan kita juga, saya harus bangga karena kitalah yang memelihara maulid dengan protip yang semeriah ini. Silakan cari di tempat lain protip yang semeriah ini yang kita datang dengan hati yang tulus digerakkan oleh undangan baginda Nabi di tempat ini. Ini tempat berkah. Ala Nabi wali salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan mewakili mungkin pelaksana dari semua teman-teman jamaah. Sebenarnya ini bukan pelaksana karena ya sama-sama kita bergerak saja. Yang penting kita tidak melewatkan majelis maulid tahun ini sebagai warga Bubuhan Banjar menyelenggarakan penghormatan kita kepada baginda Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa la yunib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Muhammad Idrus. Alhamdulillah. Beliau dosen juga. Begitu mengharumkan yang disampaikan sini, karena memang itu Abah Haji Ahmad adalah beliau yang tertua, teman Abah. Jadi beliau alhamdulillah umur beliau penuh barakah. Beliau semangat menemani kita tiap malam Senin malam Kamis insyaallah. Semoga beliau diberikan barakah oleh Allah dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita sekarang kepada acara ini yakni ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Muhsin Rahman SJD dan sekaligus sebentar membacakan doa kepada Nanda kami bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya mana mekanis anunya? Teknis ya. Bisa dikurangi ehonya. Pak, aduh tapi kita tidak kulihat ya mana anunya. Pakai itu tadi mic tadi itu bagus tadi ya mic. Itu mic itu tadi. Oh, di dalam kalau itu. Iya. Oh, ini yang keluar. Sisa ehonya mau dikurangi. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, sudah bagus. Tidak usah kasih bas karena suara itu sudah ngebas. Subhanaka la ilma lana
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati Tokoh Bubuhan Banjar Bapak Haji Mustami Hasan, Ketua KBB Sulawesi Selatan Bapak Haji Muhammad Had, Ketua Majelis Kasafar Ustaz Muhammad Idrus, dan semua yang saya hormati, sahabat saya Ustaz Wahyuni Al-Banjari, dan semua sesepuh, orang tua saya, dan seluruh guru-guru saya yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, semoga Allah yang maha menyaksikan kita semua pada malam hari ini menggolongkan kita semua menjadi hamba-hamba yang hakul yakin hanya kepada Allah. Resep bahagia dalam hidup ini cuma satu, yakin ke Allah. Semakin yakin, semakin enteng hidup ini, semakin kita ragu, semakin kita resah dalam hidup ini. Makin yakin, makin bahagia. Kurang yakin, kurang bahagia. Tidak yakin, tidak bahagia. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ini kali kedua saya ceramah di musola ini. Setelah, kalau saya tidak salah ingat, 15 tahun yang lalu saya ceramah Majelis Ta'lim Al-Husna di tempat ini. Dan saya juga merasa terpanggil sebagai Bubuhan Banjar. Maka kalau saya punya kesempatan, maka maghrib dan isya saya usahakan biasa sholat di musola ini. Sekalipun saya satu tempo dengan Masjid Taqwa, tapi biasanya saya kesini sholat maghrib ya, dan tidak pakai baju koko, baju kemeja saja, takutnya disuruh imam ya. Tapi ternyata ada juga yang benar akhirnya disuruh imam juga ya. Baik hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, hari ini kita hadir dalam acara peringatan Maulid dengan tema menebar empati, mempererat ukhuwah dan silaturahmi. Sebelum saya lanjut, kenapa kita harus bermaulid? Karena ini menjadi pro dan kontra selama ini. Saya pernah ditanya, hukumnya maulid menurut Ustaz apa? Saya tanya balik, hukumnya martabak apa? Kalau martabak Pak, hukumnya halal atau haram? Tergantung campurannya. Kalau campurannya normal, maka halal. Sekarang hari ini maulidnya bagaimana? Rahmat dan kasih sayang Allah, karena tergantung isinya. Isinya salawat, memuji-muji Allah, bersalawat kepada baginda, majelis ilmu, maka insya Allah Allah mencurahkan, menurunkan rahmat dan kasih sayangnya di tempat ini. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait hal ini, sebenarnya sudah dijelaskan di dalam sebuah buku oleh ulama Mekah, Syekh Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Beliau termasuk cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal di tahun 2004, yang menulis 21 dalil kenapa kita harus bermaulid. Tapi saya tidak akan sampaikan 21, cukup 2 saja, nanti baca di Google. Itu kalau anak muda milenial bisa baca itu di Google. Yang masalah anak muda kolonial ya. Dan Syekh Alawi Al-Maliki Al-Hasani luar biasa, yang meninggal tahun 2004. Mungkin kita sudah paham, di Mekah dan Madinah di Arab Saudi itu ada aturan 1 tahun setelah dikubur, maka makam itu harus dibongkar dan diambil, dipindahkan dan disatukan dengan tulang belulang yang lain setiap 1 tahun. Maka tibalah giliran 1 tahun Syekh Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Kemudian petugas makam untuk membongkar itu. Kenapa gampang sekali menjadi tulang? Karena kita tahu
tanah di Saudi Arabia itu panas, jadi gampang sekali hancur itu daging, jasad itu sisa menjadi tulang belulang. Tapi ternyata ketika petugas membongkar masih utuh, Masya Allah, masih utuh, kain kafannya tak ada pun yang tersentuh oleh tanah, utuh jasadnya. Maka petugas kemudian melaporkan kepada pemerintah kota Mekah di kuburan Ma'la, ya, di Ma'la. Kemudian ditutup kembali dan tidak jadi dipindahkan karena jasad. Maka tahun berikutnya, 2 tahun selang berikutnya diperintahkan lagi untuk membongkar itu, termasuk makam Nabi. Ternyata masih seperti 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Maka tetap tidak pernah lagi ada perintah dari pemerintah kota Mekah, kerajaan Arab Saudi. 5 tahun selang berikutnya diperintahkan lagi untuk membongkar. Tapi ternyata justru tidak ada perubahan. Dan inilah janji Allah terhadap jasad-jasad para ulama, para hafiz Quran yang mampu menjaga hafalannya, dan termasuk para syuhada yang dijaga jasadnya, yang tidak akan pernah disentuh oleh tanah, termasuk ulama saja luar biasa. Bagaimana dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya Nabi pernah menyampaikan, siapa yang datang menziarahiku di waktu hidup matiku, seperti dia datang menziarahiku di waktu hidup. Masya Allah. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Apa kata Syekh Alawi Al-Maliki Al-Hasani tadi? Beliau menyampaikan, gue yang bisa sampaikan, kenapa kita mesti bermaulid? Dasar yang pertama, ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berhijrah, kemudian mendapatkan, lalu bertanya tentang puasa hari Asyura, kenapa kalian hari ini berpuasa? Kemudian mereka memperingati dan bersyukur tentang Nabi Musa yang bebas hari itu dari cengkraman Fir'aun. Kemudian Nabi mengatakan, kami lebih berhak daripada mereka untuk memperingati. Ini yang menjadi dasar yang pertama. Kenapa perlu bahwa Nabi saja memperingati Nabi Musa setiap tahun dengan memerintahkan untuk berpuasa? Bagaimana kita dengan memperingati kelahiran baginda Muhammad SAW? Yang kedua, di dalam surah Hud ayat 120 dijelaskan, Nabi itu diceritakan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Untuk apa tujuannya? Untuk memperteguh imannya Nabi Muhammad SAW. Nabi saja harus diceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu untuk memperteguh imannya. Bagaimana kita yang bukan Nabi? Di mana tempatnya? Lewat maulid inilah kemudian rasa kecintaan itu dengan kisah-kisah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selebihnya nanti dibaca di Google. 21 dalil tentang kenapa kita perlu maulid, kata Syekh Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya biasanya konsepnya ceria-ceria kalau jalan, tapi menatap wajah-wajah yang hadir hari ini kayaknya sulit. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, inilah hadirnya kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun memperingati dengan berpuasa di hari Senin. Karena sesungguhnya saya memperingati kelahiranku. Bagaimana dengan kita? Kemudian selanjutnya, orang-orang yang bukan saja orang-orang yang beriman kepada Rasulullah kemudian mendapatkan kemuliaan dengan kegembiraannya atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu mendapatkan keberkahan, padahal dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Tapi karena dia membebaskan budaknya, bahkan sampai saking gembiranya ketika Nabi Muhammad lahir, dia bebaskan budaknya. Dia bebaskan budaknya, kemudian dia diberikan keberkahan. Keberkahan apa? Setiap hari Senin dikasih keringanan, tidak mendapatkan siksa kubur. Orang kafir saja, bagaimana dengan kita yang mengaku cinta dan dekat kepada Allah sebagai umat Rasulullah SAW? Hari Senin, setiap hari Senin Abu Lahab tidak mendapatkan siksa kubur. Jadi kemarin tidak dapat siksa kubur, sekarang dilanjutkan kembali. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan dalam kehidupan kita? Karena beliau adalah sosok yang sangat mulia, hamba yang sangat mulia di hadapan Allah. Sehingga itu yang kita cari, ingin meraih sebuah kemuliaan hidup seperti mulianya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya ada cerita, ada jamaah. Waktu itu saya bawa jamaah umroh masuk ke dalam roda. Di roda itu kalau mau masuk sampai 2 jam setengah kita antri. Tapi setelah pandemi hari ini, alhamdulillah ringan. Karena sudah ada aturan baru dari Arab Saudi. Harus pakai aplikasi masuk. Sehingga ada aplikasi Marna namanya. Setiap masuk di situ nanti sesuai dengan jamnya, sehingga tidak ada berdesak-desakan, dorong-dorongan untuk masuk ke dalam roda. Dengan leluasannya 20 menit kita bisa berada di dalam. Dulu baru 2 rakaat belum selesai sudah diusir sama polisi. Sekarang sudah nyaman, tidak berdesak-desakan, tidak antri lama. Kenapa? Yang boleh masuk sesuai dengan waktunya. Jadi lebih nyaman lagi. Waktu itu ada jamaah saya bawa. Setiap mau masuk roda selalu mau ditemani. Padahal kan aturannya cuma 1 kali, yang penting sudah ditunjukkan. Masuk ke dalam, mungkin terlalu capek dia saya berdiri. Dia bilang begini, Ustadz mundur saja. Kasihan Ustadz terlalu lama berdiri menunggu. Saya bilang dalam hati, kenapa tidak dari tadi? Sudah 2 jam kita juga ini berdiri. Tapi minta tolong Ustadz 1 saja. Pegangkan kak sendalku keluar. Beli ini juga susah ya, maaf. Biar perasaan tak mau semua bayar. Saya pulang lah. Maaf, haji waktu itu 2017. Panas sampai 50 derajat. Menginjak pelataran Masjid Nabawi tanpa alas kaki, luar biasa panasnya. Saya pulang duhur karena jadi jam 9 sampai duhur tidak keluar ini orang, saya tidak tahu dia di mana. Pas di resto makan, dia tegur saya, Ustaz, dari mana? Dia bilang, Bapak yang dari mana? Dia bilang, bukan masalahnya Ustaz tinggalkan saya, sendalku Ustaz. Sendalku Ustaz. Terus saya bilang, Bapak dari mana? Dari roda Ustaz, dari jam 9 sampai duhur. Iya Ustaz. Loh bisa Ustaz. Padahal kita baru 2 rakaat sudah diusir. Dia bilang, pas diusir saya pindah lagi, diusir pindah lagi. Akhirnya sampai duhur di dalam. Berarti panjang doanya. Tidak Ustaz, cuma 1 yang saya minta. Ya Allah, jadikan hidupku seperti hidupnya Nabi Muhammad SAW. Saya bilang, hebat Tuhan. Saya tanya, berapa umurnya Bapak sekarang? Saya bilang, ini tahun 62 Ustaz. Berarti saya jawab, sisa 1 tahun lagi. Dia bilang, maksudnya Ustaz itu bukan Tuhan yang bisa menentukan umur. Saya bilang, saya berkata sesuai dengan rujukan doa. Bapak bilang tadi, ya jadikan umurku, hidupku seperti hidupnya Nabi Muhammad, berarti biar usianya, angkanya. Nabi itu 63, Bapak 62. Berarti sisa 1 tahun. Terdiam, kemudian dia bilang, kenapa saya lupa itu? Ustaz bisa temani saya masuk ke roda. Untuk apa? Saya mau canceling doa. Apa doa mau dibatalkan? Jadi hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan. Kenapa Nabi mulia? Akhlak beliau yang sangat luar biasa. Beliau hadir sebagai penyempurna akhlak dalam kehidupan ini. Karena memang yang penting dalam hidup ini adalah akhlak. Pernah baca kisah Imam Syafi'i ketika beliau pulang ke rumah beliau, kemudian ditanya oleh ibu beliau, dari mana Syafi'i? Dari belajar. Di mana Imam Malik? Kau belajar apa? Belajar ilmu. Sedih ibunya Imam Syafi'i. Tidak ada rasa gembira mendengarkan jawaban dari Imam Syafi'i. Terheran-heran Imam Syafi'i, apa maksudnya ibu saya? Kok kecewa saya dari belajar ilmu dari Imam Malik? Kemudian beliau bergegas kembali ke Imam Malik. Lalu dia bilang, saya tadi habis ketemu ibu ditanya, dari mana? Dari belajar ilmu dari engkau ya Imam Malik. Tapi apa kata Imam Malik? Oh, sebentar kau pulang. Kalau kau ditanya sama ibumu, jangan jawab belajar ilmu, tapi bilang kau lagi belajar akhlak. Pulang Imam Syafi'i ditanya lagi, kau dari mana lagi? Dari belajar. Belajar apa di Imam Malik? Belajar akhlak. Ibunya memeluknya, kemudian mengecup kening Imam Syafi'i. Kemudian diambilkan makan, kemudian disuapi Imam Syafi'i dengan kegembiraan hati seorang ibu karena anaknya baru pulang dari belajar akhlak. Karena yang penting adalah akhlak dulu, baru ilmu. Tetapi di Indonesia ini terlalu banyak orang cerdas. Kita tidak kekurangan orang pintar, orang yang berilmu, tapi kita kekurangan orang yang berakhlak, yang tidak punya adab. Orang yang berilmu luar biasa, apalagi orang yang merasa berilmu dan merasa pintar banyak di sekitar kita. Yang kurang adalah pintar merasa. Ini yang bahaya. Jadi akhlak yang betul menjadi penyempurna akhlak hidup Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kenapa menjadi penyempurna akhlak? Coba Nabi Nuh, ketika setiap nabi itu diberikan kemuliaan oleh Allah, satu doa pamungkas untuk umatnya. Nabi Nuh ketika tidak ada lagi umatnya yang mau mendengarkan beliau, hanya berdoa, ya Allah sudah ya Rabb, perlihatkan kebesaranmu, tidak ada lagi yang mau ikut denganku. Nabi-nabi seterusnya. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diceritakan oleh Anas bin Malik, sahabat yang paling pertama kali menatap wajah Nabi ketika bangun dari tidurnya adalah Anas bin Malik. Aisyah, Ustaz, manasa kalau Aisyah karena istrinya. Anas bin Malik kemudian melihat wajah Nabi sembah. Kemudian Anas bin Malik bertanya, ya Rasul, kau habis menangis, kau habis menangis. Air mata masih, bekas air mata kemudian masih terbekas di wajah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya semalam Allah memperlihatkanku dalam mimpiku. Kemudian Allah memperlihatkan umatku memohon ampunan, memohon untuk diampunkan. Minta kepada Nabi Adam supaya didoakan, supaya diampuni oleh Allah. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Tapi semua Nabi itu menolak karena sudah dia pakai itu doa pamungkasnya. Tapi saya melihat diriku, kemudian mereka datang kepada aku, kemudian saya sujud meminta kepada Allah supaya umatku itu diampuni oleh Allah. Kemudian Allah berkata kepada aku, ya Muhammad, kau bangun dari sujudmu, selamatkan seluruh umat-umatmu yang mencintaimu dan dekat denganmu, yang menghidupkan sunnahmu. Insya Allah kita semua menjadi umat-umat yang dicintai. Luar biasa. Lalu kaitannya dengan tema hari ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal segi silaturahmi, untuk mempererat silaturahmi sangat luar biasa. Kenapa Rasulullah hidupnya bahagia dalam hidup beliau? Karena keberkahan yang sudah diraih dalam hidup. Yang kita cari dalam hidup ini perkara berkah. Harta bukan perkara banyak, yang penting berkah. Dan harta jabatan yang kita punya tidak akan berat untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, selama yang kita punya kemudian kita pakai di jalan Allah dan di jalan kebaikan. Bukankah Abdul Rahman bin Auf kemudian menangis? Sahabat yang amat kaya raya, dekat dengan Allah. Bahkan ada yang merupiahkan berapa zakat malnya Abdul Rahman bin Auf per tahun. 220 miliar per tahun. Luar biasa Abdul Rahman bin Auf. Tapi beliau menangis, khawatir, takut tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah. Menangis di hadapan istri-istri beliau. Ada kemarin ibu bilang, Ustaz kalau sebut istri satu kali tidak usah diulangi istri beliau. Nanti bapaknya terpancing. Padahal bapak juga biasa bilang sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Saya biasa kalau baca riwayat Rasulullah menikah, saya biasa kemudian tersenyum, ini yang selalu bilang sunnah Nabi bagaimana? Karena Nabi itu tidak pernah memadu istri pertama. Nabi itu tidak pernah memadu istri pertama. 5 tahun setelah meninggal Khadijah baru Nabi menikah. Yang saya baca riwayatnya, berarti Nabi tidak pernah memadu istri pertama. Yang mau sunnah Nabi boleh tunggu istrinya meninggal. Jadi kalau mau menikah, tunggu istri meninggal supaya ikut sunnah Nabi. Perkuat doa dari sekarang. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di hadapan istri-istri beliau disiapkan makanan yang begitu enak. Kemudian ditanya oleh istri beliau, ya Abdul Rahman bin Auf, apa yang membuat kau meneteskan air mata? Kata Abdul Rahman bin Auf, saya takut ketika tidak mendapatkan balasan apa-apa di hadapan Allah dan tidak mendapatkan pengakuan sebagai hamba. Ada luar biasa. Kemudian pernah beliau berdoa, ya Rabb, miskinkan hamba. Bayangkan orang kaya minta miskin. Kita setengah mati berdoa menangis minta kaya. Abdul Rahman bin Auf menangis berdoa minta miskin. Kata Nabi, kenapa? Kekayaanmu, hartamu yang kau punya itu adalah jalan untuk meraih rahmat dan kasih sayang Allah. Berat untuk mempertanggungjawabkan, tidak ringan setiap apa yang Allah titipkan dalam hidup ini untuk dipertanggungjawabkan di yaumil hisab. Kenapa? Kalau itu digunakan di jalan Allah dan di jalan kebaikan, tidak akan berat. Maka apapun yang Allah titipkan itu asbab untuk meraih rahmat dan kasih sayang Allah. Abdul Rahman bin Auf seorang pedagang yang sangat jujur, dekat dengan Allah. Hanya kalau mau cepat kaya, 10 pintu rezeki, 9 pintunya pedagang, pengusaha. Itu yang penting pedagang jujur.
Alhamdulillah di Makassar banyak pedagang jujur, seimbang sama penipu. Suka bohong. Kalau menjual bale-bale, modalnya gitu, nggak ada saya untung itu modal gitu. Kira-kira ada orang menjual dari pagi sampai sore modal semua dia jual? Nggak ada, omong kosong. Cuma menjual modal, nggak ada. Ustaz, kita begitu strategi dagang Ustaz. Karena terkadang pembeli tidak tahu menjaga perasaan penjual. Sudah tahu kondisi harga tapi suka menawar yang tidak masuk akal. Makanya ada cerita orang pulang dari Miras hingga di Jeneponto mau beli garam. Tanya berapa garamnya, 50.000 satu karung, tidak kurang 45 aja. Dia bilang kurang lagi 40 aja. Dia bilang 15 ini saja. Kata penjual garam tidak masuk akal juga caranya menawar. Boleh 15 aja, yang penting makan di tempat. Garam makan di tempat, pulang opnami 1 bulan di Wahidin. Hari terakhir tidak ada. Orang mengira corona padahal overdosis. Overdosis minum obat, bukan. Garam 1 karung. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah hidupnya bahagia, berkah hidup beliau. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, pangkal kebaikan, punya manfaat untuk diri ini dan untuk orang lain. Itu makna daripada silaturahmi. Kalau mau persaudaraan kita di Bumuhan Banjar ini kokoh dan kuat, erat seperti apa yang dimaukan oleh tema ini, maka cukup 3 hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Jadilah seperti bangunan Musola Al-Husna ini. Saya ikut sama Ustaz Muhammad terus. Kalau bangunan ini sudah lama, dia tetap berdiri kokoh dan kuat, itu karena satu, dia dibangun dengan bahan yang berbeda-beda. Betul? Ada semen, ada pasir, ada batu. Bayangkan kalau ini Musola Al-Husna dibangun dengan satu bahan saja, batu, maka semua yang sholat dan zikir di dalam setiap malam Senin husnul khotimah. Kenapa? Belum seberapa jatuh batunya, tapi bangunan ini dibangun dengan bahan yang berbeda-beda. Apa maksudnya Ustaz? Supaya Bumuhan Banjar ini semakin kokoh dan kuat. Jangan sibuk cari perbedaan di antara kita, tapi sibuk mencari persamaan. Karena yang berbeda-beda kemudian disatukan, justru itu yang erat dan kuat. Martapura, Amuntai, Sungai Durian, negara sama atau beda? Sama atau beda? Sama-sama orang Banjar, selesai. Itu yang buat kita kokoh dan kuat. Jangan sibuk cari perbedaan, tapi sibuk mencari persamaan. Sama-sama orang Banjar, sama-sama ada di Makassar, dan kita saling penuh manfaat dalam hidup ini. Makanya saya selalu bilang, manusia itu dibagi 5 tipe dalam segi keberkahan hidup. Tipe yang pertama, tipe manusia wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Mana tipe manusia wajib? Ada keluarga kalau dia hadir orang bahagia, kalau dia hadir tenang perasaan, kalau dia hadir enak perasaan. Kalau ada kegiatan tidak pusing kita, langsung keluar, tidak banyak ngomong. Itu tipe manusia wajib. Ada di sini, ada tipe manusia wajib itu. Kalau dia tidak ada, sedih orang. Wih, tidak datang Haji Mustami, pasti sedih orang ya. Itu contoh satu. Dan manusia wajib yang lain. Yang kedua, ada tipe manusia sunnah. Dia tidak punya materi, tapi setiap ada kegiatan Bumuhan Banjar, dia yang sebagai sampai terselenggara itu acara. Orang begini kalau tidak ada dicari juga. Dulu kalau ada dia, tidak ada yang kita pusing. Dia yang sibuk bekerja. Ada orang juga begitu. Yang ketiga, ada tipe manusia mubah. Jangan kita ada yang seperti ini. Dia hadir dan tidak hadir sama saja, tidak ada pengaruh. Yang para manusia makruh, selalu hadir tapi tidak pernah dirindukan kehadirannya. Kenapa? Karena kalau dia hadir, dia yang paling banyak kritiknya, dia yang paling banyak bicaranya.
tapi kurang sumbangannya. Orang begini kalau tidak ada lebih bagus. Rugi orang. Ada tipe manusia haram. Kalau dia hadir orang gelisah. Kalau dia hadir orang terprovokasi. Kalau dia hadir terbagi kelompok ini membuhan banjar. Tidak mau menyatukan. Orang begini kalau tidak ada, alhamdulillah. Dan rata-rata yang manusia haram itu banyak bicaranya, kurang sumbangannya. Dan orang yang banyak sumbangannya, kurang bicaranya. Sekarang kembali lagi seperti Musalah Al-Husna ini, perbedaan bisa menyatukan kita semua. Suami istri berbeda dalam hidup ini tidak apa-apa. Tidak usah diiringi dengan kemarahan. Karena Nabi dasarnya hatinya bersih sehingga melahirkan kelemah lembutan dalam hidup beliau. Itulah Rasulullah. Akhlak yang diperlihatkan, yang dikedepankan akhlak dalam hidup Rasulullah. Yang kedua apa? Bangunan ini bisa kokoh dan kuat karena satu dibangun dengan bahan yang berbeda-beda. Tapi mereka tidak sibuk menonjolkan dirinya dan merasa dirinya lebih hebat. Ini yang bahaya, silaturahmi. Kalau orang masing-masing sibuk merasa diri lebih hebat. Ada besi di dalamnya. Besi hebat, hebat itu besi. Kenapa? Dia tetap bersembunyi di balik tegel, semen, dan pasir. Dan dia tidak pernah keluar nongol menonjolkan dirinya. Karena kapan dia keluar nongol sedikit saja, pasti digerak. Kenapa? Merusak pemandangan. Tidak akan bagus kalau ada menonjolkan diri. Kalau bukan saya, merusak pemandangan. Gergaji saja. Sama tubuh ini. Apa yang paling hebat dalam organ tubuh kita? Jantung. Kalau jantung sudah tidak berfungsi, wassalam. Tapi jantung hebat. Dia tetap bersembunyi di balik tubuh ini. Padahal jantung itu hebat. Justru apa yang suka menempatkan diri di dalam tubuh ini? Ambien. Dan kata dokter, jalan satu-satunya supaya hilang itu ambien, operasi saja. Sama. Orang yang sibuk dirinya cari muka, sibuk cari penghargaan, sibuk mau dipuji, tidak akan bagus silaturahmi. Oleh karena itu, itulah awal daripada hati yang kotor. Hati yang kotor itu cenderung jadi orang munafik, bunglon, suka menyesuaikan keadaan. Maka apa yang kita inginkan supaya erat ukhuwah dan silaturahmi ini jauh kalau kita tidak sibuk menahan diri untuk merasa diri dan menonjolkan diri dalam hidup ini. Karena sesungguhnya setiap kebaikan yang kita kerjakan dalam hidup ini didasari dengan hati yang bersih, itulah Rasulullah. Dan hati yang bersih itu akan melahirkan ketulusan dalam berbuat. Orang yang tulus itu tidak berbuat karena ingin dilihat, tidak berbuat karena ingin dipuji, dan tidak berbuat karena ingin ditahu oleh orang lain. Jangan ada orang, tidak ada orang, tetap semangat. Ada orang semangat, tidak ada orang, tetap semangat. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang melihat, Allah yang menyaksikan apa yang kita kerjakan. Jangan kalau sholat sendiri tidak ada yang lihat. Loyo kalau imam so panjang takbirnya, bacaannya panjang. Terkadang jamaah mengeluh di belakang. Susah tong ada tong imam, kalau dia imam di depan, Ustaz, kenapa kita ini suka yang pendek-pendek bacaannya? Kenapa anda suka yang panjang? Terkadang ada imam yang tidak mengerti. Dia di depan khusyuk dengan hafalannya, kita khusyuk di belakang dengan hayalanta. Makanya jadi pemimpin itu disuruh balik ke belakang supaya lihat kondisi makmum yang akan dipimpin, supaya yang memimpin tidak egois dengan kemauan sendiri. Mau sok panjang tapi banyak orang tua di belakang sepuh-sepuh. Jangan terlalu lama sujud. Kenapa? Karena ada yang datang lagi flu berat. Kapan terlalu lama sujud kemudian dia bangun, setengah mati nangis. Begitulah dalam hidup ini. Jadi hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Wa kafajullahi syahida. Jangan kalau ada orang Allah, tidak ada orang yang lihat sholat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas lihat ada orang masuk. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Keluar dia karena berdoa ya karena sebagai mustaqim. Wa kafa billahi syahida. Saya pernah khutbah Jumat baru-baru. Itu imam luar biasa. Lama Sami Allah. Lama tasyahudnya, sujudnya lama.
Saya bilang hebat ini orang. Sekalinya selesai Jumat sholat sunat, dia masuk ke tempat imam. Saya maju ke depan, dia masuk di kamar imam, saya maju ke depan tempatnya tadi untuk sholat sunat juga setelah Jumat. Saya lihat di dalam, ya Allah, ini ujian. Ada orang dia semangat, tidak ada orang. Ada orang, tidak ada orang, sama proses ibadah. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketulusan yang dijaga. Jangan karena mau dilihat, jangan karena mau ditahu oleh orang lain, jangan karena mau dipuji. Demi Allah, Nabi tiap hari dihina atau dipuji? Dihina. Cacian atau sanjungan? Cacian. Hasilnya mulia atau hina? Mulia. Ini hikmah. Jangan pernah marah ketika dicaci, dihina oleh orang lain. Jangan berkecil hati, direndahkan, diremehkan oleh orang lain. Karena kita harus tahu ujungnya adalah kemuliaan. Jangan pernah bangga ketika disanjung dan dipuji, karena sesungguhnya ujungnya adalah sebuah kehinaan. Ibu-ibu sudah make up, nggak usah pergi depan suami. Gimana ya, udah cantik apa belum? Nggak usah. Karena pertanyaan itu pertanyaan menyiksa suami. Bingung suami mau jawab apa. Mau bilang cantik tidak, mau jujur kasihan tidak tega ya. Tidak usah karena mau dipuji ya. Ikhlas memasak untuk suami, ikhlas saja. Ada kan istri kan siapkan makanan pagi-pagi untuk suami. Saya suka ini maulid hari ini, tidak ada sambutannya ya. Biasa saya 9:30 baru ceramah. Ini di jam 21:11 sudah mau berakhir ceramahku. Tadi malam 9:30 baru saya dipersilahkan 4 sambutan. Saya masuk kalau ada mencama jami juga lurah jami RW. Gitu saya saja kira. Ada Tommy RW, ada Tommy lurah, ada Tommy ketua LPM, ada Tommy pencama 4 sambutan. Sama-sama di PBB di semua tadi. Langsung inti kita tak dodo makin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin, ibu siapkan makanan suaminya pagi-pagi sambil menunggu suami yang sementara pakaian di dalam kamar. Terus dia tunggu, wah dia sambil menatap di pintu kamar. Wah lamanya di bapak keluar pakaian. Pas keluar dia aja, Pak, sini makan Pak. Apa kata suami? Sudah makan, saya buru-buru kayak ini. Nanti makan di kantor saja. Kalau dia tidak tulus pasti kecewa. Lihat nih bapak, gak nah harga itu. Setengah matinya nih mama bangun pagi-pagi masak, tapi kada dimakan. Sakit. Di sini terkadang saya tidak suka bapak. Katanya tidak suka, tapi mau sama bapak habis dulu tidak ada pilihan. Kecewa pasti. Kalau berharap sama makhluk itu bikin kecewa. Berharap dihargai, dipuji oleh makhluk itu bikin kecewa, kata Imam Ali. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, saya ini orang yang paling banyak merasakan kepedihan hati dalam hidup. Tapi di antara semua kepedihan hati yang pernah merasakan, kata Imam Ali, satu yang bikin pedih, berharap sama makhluk lalu tidak berharap kepada Allah. Berharap sama makhluk itu bikin kecewa, apalagi kalau cuma dijanji terus, kecewa. Makanya hati-hati, berharapnya ke Allah. Jangan karena mau dipuji, dilihat dan ditahu. Karena setiap kebaikan yang kita kerjakan itu hanya 2 syaratnya supaya bernilai kemuliaan. 1, niatnya harus tulus, 2, caranya harus benar. Bagus posisi ini karena Ustaz Wahyuni, saya tidak pernah tatap wajahnya. Kalau saya tatap wajahnya habis materiku, saya tidak tahu mau bilang apa. Jadi 1, jangan niatnya tulus, dan yang kedua caranya benar. Jangan seperti sering cerita, jangan seperti ada anak muda mau menyeberang, ketika mau menyeberang ada nenek tua dan dia langsung dipegang tangannya itu nenek tua, dibawa lari menyeberang itu nenek. Belum sempat menolak neneknya sudah sampai di seberang, marah-marah itu nenek. Kata anak muda, kenapa nenek marah? Seharusnya nenek berterima kasih karena saya sudah bantu menyeberang. Apa jawab itu nenek? Bagaimana tidak marah? Saya baru-baru menyeberang, pasti menyeberang lagi. Kasih kembali memang. Pertanyaannya, anak muda ini tulus atau tidak? Tulus, karena mau bantu, tapi salah caranya. Maunya bertanya. Ada takut.
Maunya nanya, mau menyeberang nih. Ini tidak, ini lari tak kalah tidak ada di mobil orang baru-baru menyeberang. Jadi terkadang niat kita tulus tapi salah caranya. Sehingga inilah silaturahmi tidak bagus. Saya niatnya baik Ustaz, mungkin baik niatnya tapi salah cara penyampaiannya. Jadi perbaiki niat, perbaiki caranya supaya silaturahmi ini kokoh. Ibu-ibu menyapu, goyang tangannya, goyang juga mulutnya. Cuci piring lebih dulu busa mulutnya daripada bagaimana mau jadi amal soleh? Sudah tulus tapi salah caranya benar tapi tidak tulus. Tapi kata ibu tidak enak dirasa kerja kalau tidak mau. Enak tolong itu sambil ngomel tidak dirasa cepat selesai. Itulah ibu-ibu. Makanya ada pernah bapak-bapak curhat, apa solusi menghadapi istri yang cerewet? Saya bilang tidak usah cari solusi. Bersyukurlah para suami mendapatkan istri yang cerewet, karena berarti istrinya normal. Menurut penelitian, kata dokter Aisyah Dahlan, perempuan itu harus mengeluarkan 20.000 kata per hari dan harus dihabisi. Pantasan apa nak kerja, apa nak bilang, apa nak makan, apa nak calah. Yang ini sebentar pasti ada yang macalah lagi nih dos. Siapa kayak bikin ini dan terasa nuni kurang darah, ada berasa. Kenapa mau dia habisi 20.000? Makanya saya kalau ngomel mamanya dari pagi sampai sore, saya dukung, ya lanjutkan terus. Saya berpikir mungkin belum habis 20.000. Dan saya lebih suka kalau istri itu ngomel dari pagi sampai malam. Kita tahu apa maunya. Daripada ditemani ngomong tidak dijawab-jawab, lebih tidak enak perasaan. Kalau kita temani bicara tidak dijawab, itu terancam malam hari. Tidak bisa umroh. Tidak paham Pak kan? Pahalanya itu suami istri seperti dia berumroh. Seperti dia berumroh. Jadi halus itu kalau mau ngajak istri. Ma, umroh deh. Ada suami dia bilang sampai begitu istrinya tidak mengerti. Jadi maris dia. Kau itu tiap malam umroh, tapi tidak pernah nabung uang. Bukan umroh itu, umroh gratis. Kata Agib sabar menghadapi istri yang cerewet karena istri itu dibekali 9 perasaan 1 akal. Laki-laki 9 akal 1 perasaan. Makanya suka salah sambung. Makanya kalau istri bicara, Pak, tidak usah dibalas, Pak. Dengarkan dengan khusyuk saja. Insya Allah tidak akan berlanjut lama itu. Tidak lama itu. Tapi kalau kita jauh, kau susah mah, tidak masuk akal. Apalagi sampai disalahkan. Panjang Pak, sampai 1 minggu Pak. Tidak akan habis itu Pak. Karena memang dasarnya itu wanita, jangan disalahkan. Dia tidak mau disalahkan. Apalagi dikorbankan. Makanya kalau orang hari raya kurban cari hewan, jangan cari yang betina. Memang rata-rata orang cari jantan. Karena betina itu susah untuk dikorbankan. Tidak mau disalahkan. Oleh karena itu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, jangan sibuk merasa memiliki hewan. Yang ketiga, Musallal Husna ini dibangun dengan bahan yang berbeda-beda. Yang kedua, tapi mereka saling menahan diri untuk tidak menonjolkan diri. Dan yang ketiga, dia menyatu karena ada satu bahan yang menyatukan. Apa itu? Air. Air itu sifatnya lemah lembut. Kalau mau silaturahmi ini bagus, maka seluruh warga Banjar, Sulawesi Selatan harus jadi makhluk halus. Halus tutur katanya, halus perbuatannya, tingkah lakunya, perangainya, sehingga tidak menyakitkan perasaan. Karena sekali jengkel sama orang lain, sekali marah sama orang lain, sekali kita tidak menyakiti perasaan orang lain, ingat seperti kita menancapkan paku di musola ini. Marah sama orang, marah lagi, menyakiti orang, menyakiti perasaan saudara. Setiap meminta maaf, setiap halal bihalal, KBB buat halal bihalal, orang saling meminta maaf. Maka cabut satu-satu pakunya. Hilang pakunya? Hilang? Bersih temboknya musola? Tidak, berbekas. Kenapa? Karena meminta maaf dan memaafkan itu mudah, tapi melupakan itu yang sulit. Ini yang perlu dijaga. Kalau sudah ada hati yang tersakiti, sulit erat itu silaturahmi. Maka jaga jangan sampai tidak menyakiti. Kalau tidak mampu menjadi orang manfaat di keluarga ini, minimal satu, tidak menyakiti perasaan keluarga kita. Itu saja. Menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang manfaat ziyadah terbaik. Sallallahu
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma afina wal muslimina min balaik warzuq bina ya Allah fi qada'ik wa awzi'na syukra ni'matik wa hab lana ma wahabtahu li awliyaik waj'al khayra ayyamina wa as'adaha yawma liqa'ika hatta nalqaka ya Allah wa anta radin anna. Allahumma istajib du'ana washfi mardana warham mautana wa yassir umurana waqdi hajatina ya Allah waqdi hajatina ya Rahman waqdi hajatina ya Rahim. Khususan di hajati jamaah peringatan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usul harusnya warga Wuhan Banjar dan orang-orang yang senantiasa memperhatikan usul harusnya ini. Hajatid dunia bil maisarah wal barakah wa hajatil akhirah bil maghfirah wal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Warhamhum ya Allah, warhamhum ya Allah, warhamhum ya Allah rahmatan amma. Faj'al Allahumma lana wa walidina wal hadirin ووالدهم وجميع المسلمين من خيار أمتي سيدنا محمد بحق آل سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Demikian mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya, atas ilmu. Masya Allah. Apa? Oh, bunyi. Lobetan pendek jauh, pendek. Panjang. Enggak bisa, enggak bisa. Pendek. Maju sini. Didengar jadi itu. Ini angkat ini. Ini enggak bisa. Ini. Sebelah. Ya terpaksa Ibu Erna agak maju sedikit. Bapak. Tarik. Sini. Ya, biar nih. Ini qadarullah Ibu Erna. Di sini di depan. Biar dekat-dekat ada Ustaz. Ya. Iya. Alhamdulillah. Setelah kita sama-sama mendengarkan hikmah dari maulid yang begitu syarat, dan semoga salah satu yang kita dengarkan kepada nenek kita sampai adalah introversi ini. Semoga kita bisa menjadi musuh al-husna yang berdiri tegak walaupun usianya sudah sepuh. Nah, alhamdulillah dengan berakhirnya doa tadi,
Maka berakhirlah juga pertemuan kita pada malam hari ini dengan harapan semoga kita mendapat rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.